আপনাদের সুবিধার জন্য বা আপনাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পাওয়ার জন্য আমি অন্য কাউকে সে ইলিগালভাবে ব্যবসা করছে, কীভাবে ব্যবসা করছে, তার ট্রেড লাইসেন্স আছে কি না, বা আপনারা যে জলটা খাচ্ছেন সেইটা কতটা বিশুদ্ধ জল বা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, সেটা কিন্তু আপনারা পরীক্ষা করে নিয়ে যাচ্ছেন না। ঠিক আছে, তাহলে একদম ট্রেড লাইসেন্স যে ওটা থাকবে এবং ও সেটা ফেসাই যে সার্টিফিকেট আছে সেই ফেসাই সার্টিফিকেট ও দেবে, দেখাবে, তারপর ওটা লাইসেন্স পাবে। তো আপনাদের কাছে সেটাই অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা প্রশাসনের উপরে ধৈর্য ধরুন। আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানাচ্ছি, মিউনিসিপ্যালিটিকেও জানাচ্ছি যে যাতে করে একটা টেম্পোরারিলি একটা আপনাদের ব্যবস্থা করা যায়। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এইটাকে আমরা এখন চালু করতে পারবো না। আমরা বলছি না, আমরা ঠিক আছে, খাবার জলের ব্যবস্থা আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বলছি, মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে কথা বলছি। ঘটনা হচ্ছে আপনার এইখানে জল কিনে ডানকুনিতে কোনো ব্যবস্থাই নেই। ডানকুনি যে মিউনিসিপ্যালিটি জল সাপ্লাই করে সেটা মানে চান করারও যোগ্য না। 100% আয়রন এতটা জল খারাপ জল। पानी नहीं ले रहा है, अगर सरकार को इसको पानी का समस्या है न, हमारा म्यूनसिपैलिटी अच्छा पानी देता है पीने के लिए। हम लोग म्यूनसिपैलिटी का जो पानी पीते हैं उससे पेट खराब होता है। हम पब्लिक बंद के कारण से हम लोग का पानी व्यवसाय नहीं खुल रहे। जो कंपनी वाले सब आके मना किए हैं, ये हम लोग ये सब कंपनी बंद है, तुमको भी कंपनी बंद करना पड़ेगा। जब तक कागज नहीं बन जाएगा तब तक खोलने का आदेश नहीं है। फिर भी दूसरा नंबर पब्लिक लोग यहाँ पे चिल्ला रहा है, खोलने के लिए बोल रहा है, डांट रहा है, इसलिए तो मेरे को परेशान कर नहीं, हमको नोटिस नहीं मिला। बाहर के अगला फैक्ट्री वाले मालिक लोग जिसको नोटिस मिला हुआ है वो लोग आके बंद करवा दिया। एसोसिएशन जो है वो लोग आके बंद करवा दिए। यहाँ पर हम लोगों का नोटिस कई जगह मिल गया है आरओ प्लांट वाले को, इसलिए कि हम लोग के पास में पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स हम बना कर रखे हैं, ट्रेड लाइसेंस बनाए हैं, फूड लाइसेंस बनाए हैं, जल रिपोर्ट बनाए हैं। इसके बाद में भी ऊपर से आया है कि आप लोग ये स्वीट लाइसेंस बनाने के लिए बोरिंग का, तो बोरिंग का तो स्वीट लाइसेंस हम लोग को दे नहीं रहा है। एनओसी हम लेने के लिए गए थे पौरसभा से, तो बोला कि एनओसी यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में हम लोग गए चिचुड़ा, वहाँ स्वीट लाइसेंस करने के लिए, तो वहाँ से भी परमिशन नहीं मिल रहा है। तो कई जगह नोटिस हम लोग को दे दिया है। नोटिस देने के बाद में हम लोग को डर हो गया कि फाइन दे रहा है, बोला कि 2 लाख रुपये फाइन लगेगा। फिर 3 जगह 4 जगह नोटिस कर चुका है डानकुनी में। इसी डर से हम लोग इस चीज को बंद करके रखे कि हम लोग के ऊपर में फाइन आए। जब सब जगह अनाउंस कर दिया कि नहीं बंद करना है, नोटिस दे रहा है, तो हम लोग भी डर तुम्हारे बंद करके रखिए। तो अभी गाँव वाले क्या कर रहे हैं? गाँव वाले यहाँ पर झमेला कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं खोलिएगा, पानी नहीं दीजिएगा तो तोड़ फोड़ करेंगे। हम बोले कि तोड़ फोड़ क्यों करिएगा, हम लोग को तो ऊपर से ऑर्डर आया है और ऑर्डर के चलते डर से हम लोग नहीं खोल कर रखे हैं। ये चीज़ तो पहले हम लोग को ऑर्डर देना चाहिए था कि हाँ 10 दिन 15 दिन का समय आपको देते हैं, ये सब कागज कहाँ बनता है, आप लोग जाइए वहाँ बनवाइए। लेकिन ये जगह का भी हम लोग को पता नहीं कहाँ पर ये बनता है, कोई हम लोग को इसका रिपोर्ट भी नहीं बता रहा है। इसीलिए हम लोग फंसे हुए हैं और पब्लिक हम लोग के ऊपर में झमेला कर रहा है कि आप लोग खोलिए। डानकुनी थाना से हम लोग को कोई अभी नहीं आया है, लेकिन पब्लिक हम लोगों को बोल रहा है कि खोलना है। और ऊपर से जो कई जगह नोटिस दे दिया है, इसी डर के मारे हम बंद किए। पौरसभा में हम गए थे आज 6 महीना आगे एनओसी लेने के लिए, लेकिन वो एनओसी हमको दिए नहीं। बोले कि नहीं यहाँ से एनओसी नहीं है। एनओसी लेने के बाद ही में हम लोग स्वीट लाइसेंस बना सकते हैं। अभी हम मैंने सबसे प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका कोई हमको परामर्श दें कि किस बेसिस पर हम खोलें। अगर खोलते हैं कहीं फिर हमको नोटिस दे देगा तो इसका दायित्व कौन?
দেখুন, গত 15 বছর ধরে ডানকুনিতে মিউনিসিপ্যালিটি তৃণমূল সরকারের চলছিল। এই তৃণমূল শাসনে প্রায় ডানকুনিতে আমার মনে হয় 100-র উপরে জল ফ্যাক্টরি হয়েছে। তো মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী যে কোনো মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত যদি কোনো বোরিং হয়, সে বোরিং এর পারমিশন কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি দপ্তর থেকে নিতে হয়। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন আমাদের এখানে যত জল ফ্যাক্টরি আছে, সে জল ফ্যাক্টরির কারোর কাছে বোরিং এর লাইসেন্স নেই। তার মানে সরাসরি বোঝা যাচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তৃণমূল সরকারের আমলে নিজের প্রভাব খাটিয়ে নেতারা নিজের নিজের ওয়ার্ডে জল ফ্যাক্টরিগুলো খুলিয়েছে। এটা সরাসরি বোঝা যাচ্ছে। আর মানুষকে বোকা বানানো তখনও হয়েছিল, মানুষকে এখন এরা কি করছে, জল ফ্যাক্টরির মালিকরা সবাই একবদ্ধ হয়ে ইচ্ছা করে নিজের দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে। কারণ এজেন্সি যখন রেড মারছে, 2-4 জায়গায় ডানকুনিতে আমরা দেখেছি, আপনাদের মাধ্যমে দেখেছি, রেড মেরেছে। আমার মনে হয় সরকার নিজের কাজ করছে, এজেন্সি নিজের কাজ করছে। এই কাজগুলো যারা জল ফ্যাক্টরি চালাচ্ছেন, এই যে লাইসেন্সগুলো আগে থেকেই করা উচিত ছিল, কিন্তু এনারা কোনো না কোনো নেতার প্রভাবে এবং কোনো কাউন্সিলরের প্রভাবে এনারা নিজের ফ্যাক্টরি একদম ওপেন চালাচ্ছিলেন। আর মানুষকে এনারা এখন চাইছেন মানুষ উত্তেজিত হয়ে এনাদের সঙ্গে হয়ে ভাঙচুর করুক, এই বিষয়টাকে হাইলাইট করার জন্য মানুষকে ইচ্ছা করে বিভ্রান্ত করছেন। কিন্তু সরাসরি এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত রয়েছে। এই সমস্ত দুর্নীতির যাচাই হোক, আমি এটাই বলতে চাইছি। আর মানুষকে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এনারা যেভাবে সুইট লাইসেন্স আমাদেরকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছেন, সত্যি কারণে এটা সুইট জলই নয়, এনারা বোকা বানাচ্ছেন। কারণ এনাদের কাছে শুধু ওয়াটার সাপ্লাই এর লাইসেন্স রয়েছে, বোরিং এর লাইসেন্স পর্যন্ত নয়। এজেন্সির যে লাইসেন্স নেওয়া হয়, সেই লাইসেন্স পর্যন্ত এনারা নেয়নি। এনারা ইচ্ছা করে তৃণমূল কংগ্রেসের কথা শুনে তার প্রভাবে এনারা ফ্যাক্টরি ওপেন চালাচ্ছিলেন। সমস্যা বলতে দেখুন, আমরা 9 নম্বর ওয়ার্ডে থাকি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে 9 নম্বর আর 8 নম্বর ওয়ার্ডের যত এখান থেকে জল যায়, এখানে দুটো ওয়াটার প্ল্যান্ট আছে, তো সেই জলটা এখান থেকেই যায়। কিন্তু কাল থেকে এখানে পুরোপুরি জল বন্ধ, এদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে জলটা বন্ধ করেছে। এবার প্রায় ধরুন এখানে 2000 মানুষ এখানে থাকে, তার বেশি ফ্যামিলি উইথ ফ্যামিলি যদি ধরেন তাহলে তার বেশি লোক থাকে। কারো বাড়িতে 1 ফোঁটা জল নেই। এবার এর কোনো সাবস্টিটিউট ব্যবস্থাও নেই, জলের কোনো সাবস্টিটিউট ব্যবস্থাও নেই যে ঠিক আছে এর অল্টারনেটিভ কিছু ব্যবস্থা যদি থাকতো তাহলে জল নিয়ে সমস্যা হতো না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই কারণেই যে 1 ফোঁটা জল নেই এবং এই জলের ওপরই আমাদের ভরসা। এই জল খাই এবং মিউনিসিপ্যালিটির যে জল আছে সেটা মুখে দেওয়া যায় না। ওটা প্রচন্ড ভাবে আয়রন থাকে, প্রচন্ড 100% আয়রন ওর মধ্যে আছে, ওর জন্য জল হয় না। এবার 2 দিন ধরে জল বন্ধ, জলটাকে তো বন্ধ করা যেতে পারে না দাদা। তো জলটা আমাদের এসেনশিয়াল দরকার, আমাদের খুব প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা চাইছি যে জলটা এটা খুলতে। আজকে এখন রিকোয়েস্ট হচ্ছে, এবার পাড়ার লোক এখন রিকোয়েস্ট করছে, এরপরে যখন জিনিসটা অন্যর দিকে যাবে তখন জোর করে খুলিয়ে জল নেবে। তো তার জন্য মানুষ তো সেই জল নিয়ে করতে পারে না, মানে কোনো ধরুন পলিটিক্যালি কিংবা অন্য কোনো ভাবে বিয়ে করতে পারে না। তো আমরা চাইছি, আমরা এদের জলের যে ওয়াটার প্ল্যান্টের যে মালিকদের তাদের রিকোয়েস্ট করছি কমসে কম 2-3 ঘন্টার জন্য জল খুলতে, ওনারা ব্যবসা না করতে, শুধু পাড়ার লোক যারা রয়েছে তাদেরকে কমসে কম জলটা দিতে, যাতে তারা নিজেদের বাড়িতে কাজকর্মগুলো মেটাতে পারে। এটাই আমার রিকোয়েস্ট ওনাদের কাছে এবং প্রশাসনের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে এটা একটু দেখুন। এবং থানা বলুন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি বলুন, যারাই বলুন, তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট এবং আমাদের পাড়ার তরফ থেকে 9 নম্বর ওয়ার্ডের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট যে তারা এই সমস্যাটা সমাধান যাতে করতে পারেন, যত তাড়াতাড়ি করতে পারেন তত আমাদের পক্ষে ভালো।